नमस्कार जय जगन्नाथ कथारे भागवत कथा भागवत कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची मु रमेश। आज एमती एक अध्याय एमती एक विषय एमती एक व्यक्तित्व को अवतारण करने मु आग्रह प्रकाश करी जहाँ प्रत्येक ओडिया दर्शक को आश्चर्य करिवो एइथिपाई पैसा आगरे आज्ञा सबु संपर्क बापा माँ ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव सबु संपर्क नर्क पलटि जाइए। आज भारत वर्ष रे हिंदू जागरण चली शाणित आईन द्वारा मुसलमान मानकु पोषा काठी बांधी दि जाइए। आज एभली एक परिवर्तन समय रे हिंदू आज बाट बणा हो। आज्ञा आज्ञा प्लीज 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 बीड़ी लगातु नहीं बीड़ी लगातु नहीं प्लीज सार आप बीड़ी लगातु नहीं एटा स्टूडियो आज्ञा आपको लक्ष लक्ष दर्शक देखुं आप बीड़ी लगाऊँ टाणी हम ना टाणी हेनी आज्ञा आप डस्टबिन में पकई दिंतु तलम देला सोटे टाणी दे देखो आज्ञा मुझे केमी बुझेबी यहाँ गोटे स्टूडियो ये लाइव चलती आप बीड़ी लगाऊँ कौन रखी दिंतु प्लीज रखी दिंतु लिभेक रखी दिंतु गोटे कान था आज्ञा कान आपंकर जहाँ जो चुटी फुटी सब जलीज आज्ञा था आज्ञा था प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ देवभूमि रे जड़े प्रतिष्ठित हिंदू होटेल व्यवसायी निज नाम रे होटेल प्रतिष्ठा करछंती जहाँ नाम बाया बाबू ओरफ बाया होटेल स्थान जिला पुरी। बाया बाबू आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। नहीं नहीं आप बसिक मारूँ से किसी आवश्यकता नहीं आज्ञा स्टूडियो से बसिक मारूँ। हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा आपण जड़े प्रतिष्ठित होटेल व्यवसाय गोटे छोट होटेलटे कर प्रभु दया अईठा प्लेट माजिकी चलुचे जगन्नाथ धाम पूरा 5 तारका ठू 10 तारका जाए होटेल अच्छी जगन्नाथ आखिरे आखि मिसैकी ठिया होगी कोटी कोटी टंका रोजगार करमर आपणकर होटेल ना बाया होटेल कहीं रखिले आज्ञा आपड़ी आज्ञा पु रंग नगे पचार बाइया अर्थ कौन बाइया अर्थ है जी विभुपाद को स्मरण कर विभुपाद लीन होगापी आगे आस बाई मन गीत शुणी बाइया मन मिचे कहीं बांधी से बाइयार जन्म बाइयारू बाइया होटेल सृष्टि ताने आपण कहया कथा आपण को होटेल रे जी थरे खाती सी बाया ही थरकू थर माने अनेक थर आसिक खाती खाली आसबे सांगे 10-12 को धरिकी आसबे चकाडोला सब तार लीला। आज्ञा आज्ञा आपण ये जो बाया होटेल खोलिबार आइडियाटा पाइले कोठू तापर पुरी को जो भक्त मैंने आसती एटी प्रसाद खाइबा को इच्छा रखती एटी प्रसाद न खाई सहर ठू किछि दूर रे आपण को होटेल रे खाइबा को कोन पे जाती बढ़िया प्रश्न पुरी की जत लोक दियो देखा को आसुन आज्ञा सब कौन भक्त आओ अभक्त भी आसुन अभक्त ओ माने असाधारण अभद्र अव्यक्तित्व सेमिति अभक्त जड़े साधारण आमिष भक्त सुव्यवस्थित ढांचारे आपण को होटेल रे सब मिल जाए बोली से निश्चित भाव में आपण को होटेल को जाए ठीक ठीक जगह को धरिच मुले माने ठीक जगह लगेल कौन कहले आज्ञा माने ठीक बुझिल ठीक जगह लगेल आज्ञा होटेल करने को आपण कहीं चिंता कले कोरोना आज्ञा कोरोना से तार बाट सब मेटे नेला कोरोना लोक सब बचापी इंजेक्शन ने औषध खाइले मोर तुंडी बांधिकी बुलिले कोटी कोटी लोक मरी पुलिस सेकिला बाहर को आइला बेलू तथापि लोक मले आज्ञा किंतु कह बंधुआ गोटे मरीची कि
ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସେ କରୋନାରେ ମରିନି? କି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛ ମୋ ମଣି ହେଲେ ସରି ରାଗିଲେ ମାରି ଯାଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନିପି 150 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ସେ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା। ହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ମଦୁଆ କ'ଣ କଲେ? ମଦୁଆ ମଦ ନିପ୍ଟା ଶୁଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଂସ ଖାଇବାର ଲାଳସାଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଟାର ସୁଯୋଗ ନେଇଗଲି, ଆଚ୍ଛା। ହୋଟେଲଟା ଖୋଲିଲେନି। ଭୁଲ କରିଛି? ନାଇଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଂସରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ପାଠ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛ? ମାନେ ତମେ ହେଉଛ ସବୁ ପାଣ୍ଠୁଆ ମୂର୍ଖ। କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର? ମୋର ତମଠୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର। ମୂର୍ଖ ଅଧିକା ରୋଜଗାର, ତମେ ପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ। ଏଇ କଥାଟା ଯା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କଥାଟା ଯା, ମାଂସ ମିଶ୍ରଣ ଅପମିଶ୍ରଣ ସେଇଆ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସହିତ ଖେଳି ବିଧର୍ମୀ କରିସାରିଲେଣି, ପୁଣି ଆହୁରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ବଣ ପାଣ୍ଠିରେ ବେଶୀ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା କହିକି ଚିଲ୍ଲାନି, ଉଠିକି ପଳେଇବି। ପାଠ ପଢ଼ା କମ୍, ନରମରେ କଥା ହବ। ମାନେ ମାନେ ଦେଖିବୁ, ଦି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ 15 କିଲିଆ ବିଧା ନେବି ଯେ ଏଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ। ଚିଲଉଛି, କେତେ ପଇସା ନେବୁ କ'ଣ ଦେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କହିକିରି ଏଠି ଚିଲଉଛୁ? ନାଇଁ ମାନେ ତୁ ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁ ଗେରୁଆ ବାଲାଙ୍କ ପଇସାରେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛୁ ବୋଧେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଛେଳି ମାଂସରେ ଗୋ ମାଂସ ମିଶ୍ରଣ କରି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକି ଅଛୁଆଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଗରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋମାଂସ ନୁହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୁକୁର ମାଂସ ଗୋଧି ମାଂସ ବି ସିଝେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମୋତେ ଦୋଷୀ କ'ଣ ସଜାଉଛି ରେ ମୂର୍ଖ? ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ସେଥିରେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ରାଗରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ମଦ ଦେଲେନି ବୋଲି, ରାତିରେ ଆସି ମଦ ମାଗୁଥିଲା, ଦେଲେନି। ଓ ମଦ ଦେଲେନି ବୋଲିକି ମାଂସକୁ ଗୋ ମାଂସ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ସିଜ୍ କରିଦେଲା। କ'ଣ ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ତମର ତ ଜ୍ଞାନ କମ୍, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେ? ମୋତେ ଡାକିଥିଲ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଚାଲିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ମାରିବୁ ନା ବାଡ଼େଇବୁ? ନା କିଛି କରିପାରିବିନି। କ'ଣ ବା ମୁଁ କରିବି? ସରେଣ୍ଡର ମୂର୍ଖ ଅପଦାର୍ଥ ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛି, ମୂର୍ଖ ଓଡ଼ିଆ। ଅପକର୍ମ କରିଛ, ମାନିଯାଅ। ମୁଁ କିଛି ଅପକର୍ମ କରିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ ବେଦ, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ମାନେ। କର୍ମ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି। ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁ ମୋତେ ତା ଉତ୍ତର ଦେ। କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମ ଘରେ 5 ଜଣ ଲୋକ, ତମେ ଖରାବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ? 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁଲ, 6 ଜଣ। 6 ଜଣ ପାଇଁ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଧିକା ସବୁବେଳେ କରିବ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତି କିଏ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଧର୍ମ। ଓକେ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତମ ଘରକୁ 20-25 ଜଣ କୁଣିଆ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବ? ମୋର କ'ଣ ହୋଟେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ମଟନ ଘିଅ ଅନ୍ନ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ନ ଘିଅ ଅନ୍ନ। ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ନାକ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଧରିବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 50 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିବି, ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ଆସିକି 80 ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଖାସି ଖୋଜିବି, ତାକୁ ଆଣିବି, କାଟିବି,
ସିଝେଇବି ରୋଷେଇ କରିବି ଲୋକ ଆଜି ଖାଇବେ ନା ତା କାଲି ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯଦି 10-25 ଅଧିକା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମିଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇକି ଖୁସିରେ ଗଲେ। ମୁଁ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି ନିଜକୁ। ତାମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ନୁହେଁ। ପଇସା ପାଇଁ ନୁହ ମନ ବାଇଆର ଇଜ୍ଜତ ବାଇଆ ହୋଟେଲର ଇଜ୍ଜତ ବାଇଆ ହୋଟେଲ ଇଜ୍ଜତରେ କଳା ଦାଗ ନ ଲାଗୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲି। ଅତିଥି କିଏ? ଅତିଥି ଭଗବାନ। ଅତିଥି ଭଗବାନ। ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଆଜ୍ଞା। କୁଇଁକି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଦି ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ଯେମିତି ନାଇ ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର ଆଉ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ତାମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ତମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିକି ପଙ୍କେରେ ଅଣ୍ଟା ଯାକେ ଠିଆ ହେଇକି ଗେଣ୍ଡୁଟାକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଛ। ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝି ମାରିବିନି, ବୁଝିଲ? ତମେ ତମ ମାଇକି ରଖ। ମୁଁ ବିଡ଼ି ମୁଁ ନେଲି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଟିକେ ଲଗେଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ଏଠି ଲଗାନ୍ତୁନି ବାହାରେ ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ, ବାହାର ଟାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ହଁ ହଁ, ଚକା ଡୋଳା ହେ ରକ୍ଷା ସବୁ ତୋରି ନୀଳା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକ ବାୟା ବାବୁ, ୟାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ। ଏ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ମିଛ ଆଳରେ ପାପରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଲୋକ ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ପାପ କେଉଁଟା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଟା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ ଅଲଗା ମୋହର ମତ କଥା ଭାଗବତ।